हेलो एवरीवन वेलकम टू विक्टर्स नॉलेज दिस इज चीनू शर्मा ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਰਹੂਗਾ स्ट्रैटेजी की रहू तैयारी करने दी आपने मेन केड़े टॉपिक जरूर पढ़ने ने ते नाल ही बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे सी कि एक स्पैशल मैं उन्होंने दे लई पेड कोर्स लैके आवां जिहदे अंदर वीडियोज़ पूरी दी पूरी डिटेल्ड वीडियोज़ तुहानूं मिलणगियां पूरे लैक्चर होणगे प्रॉपर सो और नाल ही टेस्ट प्लस नोट्स सो ये पेड कोर्स की भी सारी डिटेल दी अज आपां गल करांगे सो हुण आपां स्टार्ट करदे हां सब तो पहला देखो इस एग्जाम का पैटर्न की है सो पैटर्न बिल्कुल नायब तहसीलदार एग्जाम दे वांगू है सिर्फ मार्क्स का फर्क है कंडक्ट भी सेम अथॉरिटी करवा रही है पीपीएससी सेम कमीशन कंडक्ट करवा रहे एग्जाम दोनों सो नायब तहसीलदार ते कोऑपरेटिव दोनों की तुसी तैयारी भी बिल्कुल सेम करनी है दोनों दे नोट्स टेस्ट मटीरियल सब कुछ सेम रहूगा सो जेडे भी मैं थोनों नोट्स दूंगी या फिर टेस्ट ने जेडे मैं लॉन्च कर रही हाँ कोर्स रहूगा वो नायब तहसीलदार प्लस कोऑपरेटिव दोनों एग्जाम के लिए होगा सो कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर एग्जाम दे जे आप स्पैसीफिकली पैटर्न की गल करिए तो यह लिखती पेपर है रिटन कॉम्पीटिटिव एग्जाम है MCQ फॉर्म दे विच पेपर होगा 120 क्वेश्चन होंगे एक क्वेश्चन 4 नंबरों का होगा उत्थे सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ बेसिकली उन्होंने सबजैक्ट ਨੂੰ डिवाइड किया है और दो भागां 'ਚ वंडिया है 40 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग मैंटल एबिलिटी दे बाकी 80 क्वेश्चन होंगे जीके ते करंट अफेयर सो तुसी देखो जे तुसी नायब तहसीलदार दा जिहड़ा सिलेबस है वो देखिया होगा उत्थे भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सिलेबस तुहानूं देखण नूं मिलूगा जीके एंड करंट अफेयर ऑफ नैशनल एंड इंटरनैशनल इंपॉर्टेंस सो थोनू जिहड़े मैं नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ लॉन्च कर रही हूँ वो नोट्स बहुत ही ज़्यादा एफर्ट मेहनत के नाल मैं स्पैशली तैयार किए ने ते वो तुसी ये मान लो कि थोड़ी 100% जीके ਉਹਦੇ अंदर तैयार होगी नायब तहसीलदार ते कोऑपरेटिव दोनों एग्जाम्स के लिए सो टोटल 480 मार्क्स का पेपर होगा 120 इंटू 4 ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਸੋ 1 ਮਾਰਕ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦਾ सो जे तुसी कोई गलत मार्क कर दियो तो उत्थे नेगेटिव मार्किंग है 1 नंबर दी सो हुण आपां एक बारी सिलेबस नूं पूरा चंगी तरह समझ लैने आ सो जिहड़ा जीके पोर्शन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ 14th सेंचुरी ऑनवर्ड सो ਆਪਾਂ ਨੇ बेसिकली मेनली मिडीवल पार्ट तो स्टार्ट करनी है टिल इंडिपेंडेंस सारी हिस्ट्री दूजे नंबर ते सो उरे तुसी ये भी देखो कि तुहानूं पंजाब जीके दे विचों सिर्फ तुसी हिस्ट्री तैयार करनी है सो तुसी सिलेबस दे विच बिना कन्फ्यूज होए सिर्फ तुहानूं सीधा सीधा जेहड़ियां चीज़ां दी जरूरत है वो तैयार करके जाण दी लोड़ है सो दूजे नंबर ते आउंदी है हिस्ट्री ऑफ इंडिया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ स्पैशली लिखिया है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट दी स्पैशल रेफरेंस मतलब कि ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ एंशिएंट ਤੇ मिडीवल हिस्ट्री है वो भी करांगे क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ एज सच इन्होंने क्लीयर नहीं किया भी कल्ली मॉडर्न हिस्ट्री आनी है कि जी एंशिएंट ते मिडीवल है वो आनी ही नहीं सो आप एंशिएंट ते मिडीवल उत्ते ज़्यादा समा बर्बाद नहीं करांगे इन्हों MCQs के फॉर्म के थ्रू आप तैयार करांगे मेन जी आप थ्योरी करनी है जेडे थोनों मैं स्पैशल वीडियो लैक्चर्स प्रोवाइड करवाऊंगी कोर्स के अंदर वो होणगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल दे ते उहदे विच ये सारे आप टॉपिक्स तैयार करांगे नैक्सट है इकनॉमिक्स सो इकनॉमिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ बेसिक ਜਿਹੜੀ नॉलेज है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ टॉपिक्स करांगे ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਥਿਊਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਬੇਸਡ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੋਲਿਟੀ ਚੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਚੋਂ ਸਾਇੰਸ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਟਰਮਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਪਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪਰ करंट इशूज़ उत्ते ज़्यादा फोकस करना है सो पिछले 3 महीनों के जो भी लेटेस्ट करंट इशूज़ ने इकनॉमिक्स दे साइंस दे पॉलिटी दे इन्वायरमेंट दे वो मैं थोनों अलग तो सारे नाल करवाऊंगी वीडियो लैक्चर्स के अंदर भी
ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪੋਲਿਟੀ ਐਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। CAA, ਫਾਰਮ ਬਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ 2019 ਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਲੀਗਲ ਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 100% ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਦੇ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਇਓ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਗਾ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰੀ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੌਂਡਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਚੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਐਟਲੀਸਟ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਰਹੂਗੀ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ PPSC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰਹੂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਇਵੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੁਲਾਈ ਟਿਲ ਦਸੰਬਰ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਆਪਾਂ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲਸੋ ਤੁਸੀਂ 2018 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਦੈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਕਚਰਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਨੋਟਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਸਾਰੀ GK ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਲਾਸਟ 3 ਮੰਥਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਲੱਸ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। Then polity ਦਾ ਵੀ same ਹੈ, topics plus current issues, environment, science and technology, history of India with special reference to Indian freedom struggle, then history of Punjab 14th century onward। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ₹1500 ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪਲੱਸ ਆਲ ਸਬਜੈਕਟ ਥਿਊਰੀ ਪਲੱਸ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਕੋਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 100% ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਨੋਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਿੰਪਸ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੋਟਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ 15 COP ਹੈ ਔਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਡੀਟੇਲ, ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਡਰਾਫਟ ਕੀ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਜਿਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਬੌਂਡਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬੌਂਡ ਕੀ ਨੇ, ਬਲੂ ਬੌਂਡ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨੋਟਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੈਸਟ। ਸੋ ਟੈਸਟ ਬੇਸਿਕਲੀ 5 ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੀਟੇਲਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਟਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ PCS ਲੈਵਲ ਦਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੂਗਾ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਲੱਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫॉर ਬੋਥ ਐਗਜ਼ਾਮ।
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਟੇਲਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ 5 ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੇ 120 ਕੁਐਸਚਨ ਈਚ, ਕੁੱਲ 600 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ₹500। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੱਲੇ ਨੋਟਸ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 1500 ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਗੇ ਟੈਸਟ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੱਲੇ ਟੈਸਟ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਹੂਗਾ ₹500। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਇਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ ਫॉर ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਆਲਸੋ ਪੀਸੀਐਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਮੋਸਟਲੀ ਕਰੰਟ ਬੇਸਡ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ 40 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਸੋ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਥਿਊਰੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਟੌਪਿਕ ਲੈਕਚਰ, ਦੈਨ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਾਡਰਨ ਦੇ ਟੋਟਲ 8 ਲੈਕਚਰ ਹੋਣਗੇ, ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਤੇ ਮਿਡੀਵਲ MCQs ਓਨਲੀ 2 ਲੈਕਚਰ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ 10 ਲੈਕਚਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਬਾਇਓ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ, ਦੈਨ এনवायरमेंट ਟੋਟਲ 7 ਲੈਕਚਰ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ 7, ਪੋਲਿਟੀ ਐਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ 10 ਲੈਕਚਰ। ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਰਹੂਗਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਟ ਤੇ ਲੀਗਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉੱਤੇ, ਦੈਨ 6 ਤੋਂ 7 ਲੈਕਚਰ ਹੋਣਗੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਅਦਰ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਪੈਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੇ 6 ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, 2 ਲੈਕਚਰ ਰਹਿਣਗੇ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, 2 ਨਿਊਮੈਰਿਸੀ ਰਿਲੇਟਿਡ, 2 DI ਗ੍ਰਾਫ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਦੇਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਪੇਡ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਕਚਰਸ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ₹3500। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਨੋਟਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆਫ ਲਾਸਟ 6 ਮੰਥ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਗਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਲ 6 ਲੈਕਚਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਜੀਕੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਇਹ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੰਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ 3500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ, ਟੈਸਟ ਪਲੱਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਟੋਟਲ 60-65 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਲੈਕਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ₹3500। ਤੇ YouTube ਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫ੍ਰੀ MCQ ਮੇਗਾ ਲੈਕਚਰਸ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਬਿਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ₹3500 ਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੋਟਸ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਟੈਸਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਟੇਲਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ। So you can buy notes for whole syllabus or test only, that is up to you as per your requirement. ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪੂਰੀ ਡੀਟੇਲ ਕੋਰਸ ਦੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ PCS ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਆਈ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਟਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ legalvictor02896@gmail.com ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਵਿਕਟਰਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। So this was all about our today's important announcement.
I hope you liked the video. Keep supporting Victor's Knowledge. Thank you and good luck.